जय श्रीकृष्ण नमस्कार दर्शक बंधु माधव पवित्र वाणी राशिफल कार्यक्रम में आपण मान स्वागत। प्रिय दर्शक बंधु आज आम जाना टैरेट कार्ड मध्यम कन्या राशि मार्च मास किपरि कटिबो। एई मार्च मासरे कन्या राशि व्यक्ति माने केउ केउ तारीख रे सावधान रहिबा आवश्यक अछि से विषय मु आज आपनको कहिबी। एई मार्च मासरे बा चैत्र मासरे किपरि कन्या राशि व्यक्तिंकर समय अतिबाहित हबो से विषय आम संक्षेप में आलोचना करिबा। आ प्रतिकार मध्य मु आपण मानकु कहिबी। आपण माने निश्चित भाव में प्रतिकार करिबा पई आपण माने उद्योग रहिबे। प्रथम रु शेष पर्यंत कार्यक्रम को देखिबे। जदि भल लागिला निश्चित भाव में कमेंट करिवे, लाइक करिवे, शेयर करिवे, सांग मानक सहित ये कार्यक्रम को निश्चित भाव में शेयर करिवे। तेबे काल विलंब डेरी न करी आसंतु कार्ड भितरु आमे 11टी कार्ड बाहर करिबा। मानव शरीर में 11 इंद्रियर शरीर तत्व अनुसार आमे 11टी कार्ड बाहर करिबा। 11 कार्ड रे अवस्था किपरि आसुछि, वर्तमान परिस्थिति कौन अछि मोर प्रिय कन्या राशि से विषय जानिबा। एवं मार्च मासरे प्रथम सप्ताह, द्वितीय सप्ताह एवं तृतीय सप्ताह, चतुर्थ सप्ताह एवं एक्स्ट्रा मेसेज भगवान कौन देबे सबु गोटी गोटी करके मु आपनको कहिबी। तेबे देखिबा वर्तमान परिस्थिति कौन अछि। जय श्री कृष्ण। मोर प्रिय कन्या राशि भाई भाई माने वर्तमान जेहेतु मार्च मास होई नाही बा चैत्र मास होई नाही आपण वर्तमान परिस्थिति कौन अच्छी से विषय में आपण मानक संक्षेप वार्ता देकी तापरे मार्च मासर प्रथम सप्ताह ठारू शेष सप्ताह पर्यंत मु कहबी। वर्तमान यही सप्ताह आगुरी देखौछि ये कार्ड द्वंद्व भितर आपण थिले, बहुत अपॉर्चुनिटी आपण हाथ को आसीथिला। द्वंद्व भितर कोउटा करिवे कोउटा नाही मन भितर इमिति गोटे भावना जागृत हेतिला। मन को शांत टिके रखिबार आवश्यक थिला। जदि शांत रखिथिबे ताले आपण सफल पाइबे। जदि आपण ठीक लागिथिबो एई काम कले या हबो निश्चित सफल पाइथिबे। आ जदि आपण शांत न रखिथिबे ताले निष्पत्ति भूल हेजिबो कारण ये नेगेटिव कार्ड वर्तमान अछि। किंतु परवर्ती कार्ड एठी कहूछि क्वीन ऑफ कप्स कार्ड। ये वर्तमान परिस्थिति कथा कहूछि जे आपण को भल पाइबा, समस्तक प्रति आदर स्नेह रहउछि, अतीतर भाव प्रवणता को नै आपण अछंती, परिवार दायित्व बुझिया पय आपण उद्योग अछंती, समस्त उत्तम शिक्षा देबा भल पाइबा देबा ये पॉजिटिव कार्ड अछि। ये नेगेटिव कार्ड ये पॉजिटिव कार्ड। तेणु ये भल मंद भितर समय वर्तमान आपणकर गति करूछि। तेणु आमे जदि मार्च मासर प्रथम सप्ताह को जिबा मोर प्रिय दर्शक बंधु, ये होछि हाई प्रेस्टीज कार्ड आछि। हाई प्रेस्टीज कार्ड माने अति बढ़िया कार्ड। ये कार्ड पॉजिटिव कार्ड अछि। कोनोसी कार्य को डिसीजन नबार हुए तो तकलीफ देखा दे पारे। लोके कौन कहबे कौन करिवे आपन को किछि भी फरक आसीबो नाही। आपण को मन जा कहबो से ही आपण करिवे। आपण को बहुत एक्सपीरियंस अछि, बहुत नॉलेज अछि, आगो को बढ़िबार जोग ये कार्ड कहूछि। किछि कथा आपण लोक मान को छपे पारंती, गुप्त रखि पारंती, किबा लोक माने आपण को किछि रुचै पारंती। आपण अभेट कले मध्ये आपण खूब शीघ्र जानि परिबे। आपण लोकंकर एटीट्यूड रु आपण धरि नै परिबे। तेनु ये प्रथम सप्ताह रो कार्ड बहुत दमदार कार्ड अछि। निश्चित भाव में आपण को हाथ में बहुत क्षमता रहिबो। आउ भलो टिके आपण चिंताग्रस्त भी रहिबे। मनी कैरियर कथा कहले, बिजनेस कथा कहले समय आपण को बहुत इनफॉरमेशन लेके आसीबो, बहुत अपॉर्चुनिटी आपण को हाथ को आसीबो। आपण चूज करिवे कोउटा आपण को ठीक आ कोउटा भूल। तेणु ये सुंदर कार्ड अछि। आपण को निश्चित भाव में प्रथम सप्ताह रे विभिन्न ऑफर आपण को आत्मटा को आसीबो। मार्च मासर द्वितीय कार्ड कहूछि जे कि 9 ऑफ पेंटाक्लस कार्ड। ये कहूछि जे आपण को लाइफ रो परिस्थिति को सामना करिसंती, जानिसंती आगो किपरि कोन करिवे। शांत धैर्य रखी जदि काम करिवे, हड़बड़ जदि न होबे, जहां भी अपॉर्चुनिटी आपण को हाथ को आसीबो जल्दी ताको काम रे लगेई देबे। ये कहूछि काम को किछि अपॉर्चुनिटी आपण को हाथ को आसीबो हाई प्रेस्टीज। ये 9 ऑफ पेंटाक्लस कहूछि जहां भी आसीबो ताको शीघ्र काम रे लगेया पय चेष्टा करिवे। ए मासरे आपण को समस्या आसीबो, चैलेंज भी आसीबो। आपण भाबी चिंती कार्य करिवे। जे कोनसी जिनिस हासिल करबा को चाहुचंती ता परिश्रम टिके अधिक करिवे। आपण को सफलता मिलिबो, पैसा भी मिलिबो, सब किछि आपण को मिलिबो। किंतु परिश्रम बहुत करबार अछि। परिश्रम करंतु अवश्य सफलतार सीमारे आपण पहुंची पारिबे। तेणु ये प्रथम सप्ताहटी अति बढ़िया अछि। द्वितीय सप्ताह को जदि आमे अतिबाहित करिबा बा जिबा, ए द्वितीय सप्ताह ये राहुंकर कार्ड डेट कार्ड आछि। कोनोसी एक समस्या आपणकर समाधानर बाट आसीबो जाकि शेष हबो। जो अडुआ लागि लागि कि आपण मन भितर रहउतला ताको कोनोसी प्रकार बुद्धि बल खर्च करी आपण से समस्या को समाधान करिवे। डेथ माने कोनोसी कार्य को सेउटु एंड करिवे, पुनी नुवा कार्य किछि आरंभ करिवे। से संपर्क हो बा बिजनेस हो बा कोनोसी कार्यक्रम हो बा कंपनी फैक्टरी जहां भी आपण काम धंदा बा जो कार्य थांतु ना कहीं कि ये सुंदर कथा भगवान जा करंती प्राणीकर मंगल पाई। या पर किछि नूतन सूर्यर उदय हबार जोग देखा देबो। जहा कि आपण पुराना कथा किछि छाडी नुवा आइडिया नुवा संपर्क ये विषय रे आपण अतिबाहित करि पारंती, पुराना को शेष करि पारंती। कारण एटी परवर्ती कार्ड को नजर पकेले ये आसीछि 9 ऑफ पेंटाक्लस कार्ड। ये बहुत सुंदर कार्ड आछि। ये कार्ड कहूछि आपण कोनोसी काम करबा को चाहुचंती तबे प्रथम रे मूल दुआ को आगे स्ट्रांग रखंतु। जो काम आपण करिया पय डिसीजन नउतंती एटी प्रथम मूल दुआ को आगे स्ट्रांग रखिबे। जदि कार्य सफल हबो, जदि आपण स्ट्रांग रखिबे
ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପରିବାରର ସପୋର୍ଟ ରହିବ, ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବରଙ୍କ ସହ ବହୁତ ଖୁସି ରହିବେ, ପଇସା ବି ମିଳିବ, ଫ୍ୟାମିଲିର ଦାୟିତ୍ୱ ରହିବ, ପରିବାରରେ କୌଣସି ଉତ୍ସବ କିମ୍ବା ଟଙ୍କା ପଇସାର ଅଭାବ ଦେଖାଯାଉନାହିଁ। ଫ୍ୟାମିଲି ସହ ମିଶି କୌଣସି ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ କେହି ଉପଦେଶ ନେଇପାରନ୍ତି, ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରିବେ। ପେନସନ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍ ବି କରିବେ, ବୋନସ୍ ବି ମିଳିବାର ଯୋଗ କହୁଛି। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ପ୍ରପର୍ଟି ଜାଗା ଯେଉଁମାନେ କିଛି କିଣାକିଣି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ତା ମଧ୍ୟ ଏ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସଫଳତା ଆଣିକି ପହଞ୍ଚେଇବ। ଇଏ ବି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ କାର୍ଡ ଅଛି। ତେବେ ଆମେ ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହକୁ ଯିବା। ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ କହୁଛି ଯେ 12 ଉତ୍ତରା ଫାଲ୍ଗୁନୀ ନକ୍ଷତ୍ର, 13 ହସ୍ତା ନକ୍ଷତ୍ର, 14 ଚିତ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ର। ମୁଁ ତିନୋଟି କନ୍ୟା ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଉଛି। ତିନୋଟି କନ୍ୟା ରାଶିଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଏମିତି ରହିବ। ଇଏ ଯେଉଁ ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହର କାର୍ଡ ଆସିଛି ଦ ଟେମ୍ପରେନ୍ସ କାର୍ଡ, ଏ ଟେମ୍ପରେନ୍ସ କାର୍ଡ କହିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହ ପହଞ୍ଚିବେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ଭଲ ଶାନ୍ତ ନିରବତା ରହିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସବୁ ଜିନିଷକୁ ସବୁ କାମକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନିରବତା ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ। ଆପଣ ବହୁତ ପଜିଟିଭ ଫିଲ୍ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ଅଯଥା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ନାହିଁ। ଆପଣ ବୁଝା ପଡ଼ିବ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବେ। ଏସବୁ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥିର କରିବେ କି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, କ'ଣ ପଢ଼ିବେ, କେଉଁ କାମ କରିବେ ଇତ୍ୟାଦି ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଆପଣ ଯଦି ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରମୋସନ ମିଳିବ, ବହୁତ ଚାନ୍ସ ରହୁଛି। ଯଦି ଆପଣ କମ୍ପାନୀ ଫ୍ୟାକ୍ଟରୀ ମାନଙ୍କରେ କାମଧନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଡକୁ ମୁଁ ନଜର କରି ଦେଖୁଛି ଯେ ଆପଣ ବହୁତ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଆସିବ। ଆପଣ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଦେଖି ଚାହିଁ ବାଛିବେ, ଭଲ ମନ୍ଦ ବିଚାର କରି ବାଛିବେ। ଆଉ ଯେତେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖି ଶାନ୍ତି ଭାବରେ କାମ କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଭୁଲ ବୁଝା ପଡ଼ିବ। ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କଣ୍ଡିସନ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ସମୟ ଯାହା କହୁଛି କାର୍ଡ ସମୟ କହୁଛି ଆପଣ କିଛି ସଞ୍ଚୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନଜର କଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବହୁତ ଦିନରୁ ଅଧିକ ଦିନର ଯେଉଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାରେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ସୁଧାର ଆସୁନାହିଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର, ଯେତେ ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି ତାକୁ ବର୍ଜନ କରନ୍ତୁ, ଦୂରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଇଏ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଡ ଆସିଛି ମୋର ପ୍ରିୟ କନ୍ୟା ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ଯଦି ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଡଟିକୁ ଦେଖିବା, ଇଏ ଦ ହର୍ମିଟ୍ କାର୍ଡ। ଇଏ ମେଜର ଆର୍କାନା ବଡ଼ ମାନେ ଇଏ କାର୍ଡ କହୁଛି ଯେ ଆପଣ ଏକୁଟିଆ ରହିବେ ପସନ୍ଦ କରିବେ, ନିଜେ ସବୁ କରିବେ, ନିଜ ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ବହୁତ ସମସ୍ୟା ଚାଲୁଛି ତେବେ ନିଜ ଏକୁଟିଆ ସ୍ଥିର ମନରେ ଭାବି ଚିନ୍ତା କଲେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ମିଳିବ। ମନି, କ୍ୟାରିୟର, ବ୍ୟବସାୟକୁ ନଜର କଲେ କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ନିଜ ପଇସା ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବହୁତ ଫୋକସିଭ ରହିବେ। କ'ଣ କଲେ କେଉଁ ବାଟରୁ ପଇସା ରୋଜଗାର ହେବ ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ବହୁତ ଭଲ କାର୍ଡ ଅଛି, କିଛି ମନ୍ଦ କାର୍ଡ ବି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଶେଷ କାର୍ଡକୁ ନଜର କଲେ 6 ଅଫ୍ କପ୍ସ କାର୍ଡ ଆସିଛି, ଏଠି ନାଇଟ୍ ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକ୍ଲସ୍ କାର୍ଡ ଆସିଛି। 6 ଅଫ୍ କପ୍ କାର୍ଡ କହୁଛି ଯେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ନୂଆ ଉପାୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ନିଜଠାରୁ ସାନ ବୟସର ପିଲାମାନଙ୍କ ସହ କାମ କରିବେ। ବୋନସ୍ ମିଳିପାରେ, କମ୍ପାନୀ ଅଧିକ କିଛି ବଜେଟ୍ ଦେଇପାରେ, କିଛି ପ୍ରପର୍ଟି ମିଳିବାର ଚାନ୍ସ ବି ରହୁଛି। ଆପଣ ଧଳା ରଙ୍ଗର କୌଣସି ଜିନିଷ କାହାକୁ ଦାନ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଏ ମାସ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି କନ୍ୟା ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ଶେଷ କାର୍ଡଟି ନାଇଟ୍ ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକ୍ଲସ୍ କାର୍ଡ ଯେ ଆସିଲା, ଆପଣ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱଭାବ ଯୋଗୁଁ ଏଠି ଯାହା କହି ଆସିଲେ, ଯାହା ଶାନ୍ତ ସ୍ୱଭାବ ରହିବେ ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳତା ହେବ। ଇଏ ଶେଷ କାର୍ଡଟି ମଧ୍ୟ ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା ପ୍ରମାଣ ଆଣୁଛି। ଆପଣ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱଭାବ ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ। କ୍ୟାରିୟର ରିଲେଟେଡ୍ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ। ଆପଣ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ମଧ୍ୟ କରିବେ, ଧୈର୍ଯ୍ୟଶୀଳ ରହିବେ। ପଜିଟିଭ କାର୍ଡ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଏକାଗ୍ରତା ସହିତ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ କରିବେ, ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ଅବଶ୍ୟ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥ କ୍ୟାରିୟର ବାବଦରେ ବହୁତ ଭଲ ଫଳ ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ଯଦି ବି କିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଥିଲା ଦୂରେଇ ଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତୁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଠିକ୍ ରହିବ। ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ। ଲଭ୍ ରିଲେସନ ଅତି ଉତ୍ତମ ରହିବ, କହିବାକୁ କିଛି ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ରହିବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଗ୍ରିମ ଅଧିକାର ଲାଭ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବେ। ତେବେ ଉତ୍ତରା ଫାଲ୍ଗୁନୀ ନକ୍ଷତ୍ର କନ୍ୟା ରାଶି, ହସ୍ତା ନକ୍ଷତ୍ର କନ୍ୟା ରାଶି, ଚିତ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ର କନ୍ୟା ରାଶି, ଏ ତିନୋଟି ନକ୍ଷତ୍ରରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିବା କନ୍ୟା ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଏ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ଅତି ଉତ୍ତମ ଫଳଦାୟକ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ମଧ୍ୟମ ଫଳଦାୟକ ଭିତରେ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ପରୀକ୍ଷା ଦେଲେ ଯାହା ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଲା ସବୁଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ କହିଲି, କାରଣ ଏଠି ମେଜର ଆର୍କାନା କାର୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ହାଇ ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ୍ ଆସିଛି, ଡେଥ୍ କାର୍ଡ ଆସିଛି, ଟେମ୍ପରେନ୍ସ ଆସିଛି, ଦ ହର୍ମିଟ୍ କାର୍ଡ ଆସିଛି। ତେଣୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆପଣ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଏଠି ଗୋଟେ କାର୍ଡ ଏକ୍ସଟ୍ରା ମେସେଜ କାର୍ଡ ଅଛି। ଏ ଏକ୍ସଟ୍ରା ମେସେଜ କାର୍ଡ କ'ଣ, ଆପଣ ଏ କାର୍ଡଟି ଯଦି ଭଲ ଆସିଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଏ ମାସ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲରେ ଅତିବାହିତ ହେବ, ସଫଳ ହେବେ। କାରଣ ଏ କାର୍ଡ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି ଆପଣଙ୍କର ପରୀକ୍ଷାରେ କେତେ ମାର୍କ ରଖିଲେ। ତେଣୁ ଏହା କାର୍ଡ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏକ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏକ ସତର୍କ ଘଣ୍ଟି ଭାବରେ ଏ ମାସରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସତର୍କ କରିବି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାରାଂଶ କଥା ବି କହିବି। ଏହାର ରେଜଲ୍ଟରେ ଆପଣ ପାସ୍ କରିବେ କି ଫେଲ୍ କରିବେ ସେ କଥା ମଧ୍ୟ କହିବି। କାରଣ ଏ କାର୍ଡ ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ କି ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣା ନାହିଁ। କାର୍ଡ ଓଲଟାଇଲେ ଆମେ ଦେଖିବା। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତିକି ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସତର୍କ ଘଣ୍ଟି ବାବଦରେ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛି। ଯେଉଁ ତାରିଖ ଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଁ କହିବି ନୋଟ୍ କରିକି ରଖନ୍ତୁ। ସେଇ ତାରିଖ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ କେୟାରଫୁଲ ଭାବରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବାକୁ ହେବ। ତେବେ ବେଶୀ ତାରିଖ ନାହିଁ, ଯାହା ବି ଅଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି। ସତର୍କ ଘଣ୍ଟି ବା ସତର୍କ ସୂଚନା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଉଛି, ମନେ ରଖନ୍ତୁ। 1 ତାରିଖ 2 ତାରିଖ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସର ଅର୍ଥ ଲାଭ, ଚିତ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ, ମନ ଖୁସି ରହିବ। ଯେହେତୁ ଇଏ ଭଲ କାର୍ଡ ଆସିଛି, କାହିଁକିନା ଇଏ ହାଇ ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ୍ କାର୍ଡକୁ ଇଏ ହେଉଛି 9 ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକ୍ଲସ୍ କାର୍ଡ।
ତେଣୁ ଚିତ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବ ଏବଂ ଅର୍ଥ ଲାଭ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। 3 ରୁ 5 ଅଷ୍ଟମ ଚନ୍ଦ୍ର ହେତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହାନି। 3 ରୁ 5 ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହାନି କାହିଁକି ଆସିଲା ନା ଏଠି ଡେଥ୍ କାର୍ଡ ଅଛି। ଡେଥ୍ ମାନେ ଗୋଟେ ଶେଷ ହବା, ମୃତ୍ୟୁ ନୁହଁ, କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ଶେଷ ହବା, କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହବା, କୌଣସି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଶେଷ ହବା, କୌଣସି ଯେକୌଣସି ରୁଟିନ୍ ଗୋଟେ ଶେଷ ହବା। ହୁଏତ ଶରୀରର ଏଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖଉଛି, କାରଣ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଚନ୍ଦ୍ର ହେତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହାନିର ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ତାପରେ 6ରେ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରିବେ। ଏଠି ଭଲ କାର୍ଡ ଆସିଲା କ'ଣ ନା ଇଏ ହେଉଛି 10 ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକ୍ଲସ୍ କାର୍ଡ। ଦାୟିତ୍ୱ କିଛି ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଦିଆହେବ। ସଂସାରର ଦାୟିତ୍ୱ ହଉ ବା ଅଫିସର ଦାୟିତ୍ୱ ହଉ ବା କମ୍ପାନୀର ଦାୟିତ୍ୱ ହଉ ବା ବିଜନେସର ଦାୟିତ୍ୱ ହଉ, କିଛି ବି ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣ ନିର୍ବାହ କରିବେ। କିନ୍ତୁ 7 ରୁ 9 ଘାତଚନ୍ଦ୍ର ହେତୁ ଅଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ରହୁଛି। 7 ରୁ 9 ଏଠି ଭଲ ଟେମ୍ପରେନ୍ସ କାର୍ଡ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ହର୍ମିଟ୍ କାର୍ଡଟା ଆସିଛି, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହବ ନା ଘାତଚନ୍ଦ୍ର ରହିବ। এই ଘାତଚନ୍ଦ୍ର ହେତୁ ଅଶୁଭ ଫଳ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହିବ, ସେଥିପ୍ରତି କେୟାରଫୁଲ ରହିବେ। 10 ରୁ 16 10 ତାରିଖରୁ 16 ତାରିଖ ଶୁଭ ଫଳ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଆପଣ ପାଇବେ। 10 ରୁ 16 ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ, ଯାହାକି ସତ୍ ଚିନ୍ତା ସମସ୍ୟା ଦୂର ଇଏ ସବୁ ଅଟୋମେଟିକ୍ ହବ। 17 18 ଚିନ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ଭୟ ଆଶଙ୍କା ରହିବ। 19 ରୁ 24 ମାନେ ସ୍ୱଚ୍ଛଳତା କର୍ମ ପ୍ରବଣତା ଚିନ୍ତାରୁ ମୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ରହିବେ। 25 26 ବିଳମ୍ବରେ ଟିକେ କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ହବ। 27 29 ନିରବତା ରହିବେ, ମାନେ ନୈତିକତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। 30 31ରେ ଅଷ୍ଟମ ଚନ୍ଦ୍ର ହେତୁ ଅତି ଅଶୁଭ ଫଳ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଲାଷ୍ଟ ମାସର ପୁରା ଲାଷ୍ଟ 2 ଦିନ ଯାହାକି 30 31 ସେଠି ମଧ୍ୟ ଅଶୁଭ ଫଳର ବାର୍ତ୍ତା ଟିକେ ଆସୁଛି, ତେଣୁ ସେଥିପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ତେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ କନ୍ୟା ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏଇ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି, ଆପଣ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି କି ଫେଲ୍ ହେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିବି, ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରମାଣ ପାଇବେ କ'ଣ ଅଛି କ'ଣ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଲେ କିଏ ନା ବୁଧ। ଯେହେତୁ ମୋର କନ୍ୟା ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଲେ ବୁଧ। ବୁଧଙ୍କ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କ ଦେହରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ବି ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ବୁଧ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ମାଲିକ, ଜଣେ ପତ୍ନୀର ଯେମିତି ସ୍ୱାମୀ ମାଲିକ ହୋଇଥାଏ, ପିଲାମାନଙ୍କର ଯେମିତି ତାଙ୍କ ଗାର୍ଡିଆନ ମାଲିକ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଗୋଟେ ଘରର ଯେମିତି ଗୋଟେ ମୁରବୀ ଥାଏ, ସେମିତି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ମାଲିକ ହେଉଛନ୍ତି ବୁଧ। ଏ ବୁଧ ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିବେ ବା ମଜବୁତ ରହିବେ, କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଗୃହ ଭିତରକୁ ବା ପିଣ୍ଡ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଇ ବୁଧ ଯଦି ଦୁର୍ବଳ ରହିବେ, ଦୁର୍ବଳର ଫଳ ବହୁତ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ, ଯାହାଫଳରେ କି ଅଲଗା ଗ୍ରହମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଆସିକି ରଙ୍ଗବାଜି କରିବେ, ଯେ କି ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଖରାପ ହବ। ତେଣୁ ବୁଧ ଦୁର୍ବଳ ଅଛନ୍ତି କି ସବଳ ଅଛନ୍ତି, ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସୂଚନା ଦେଉଛି, ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବୁଧ ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଥିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଦେହରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ। ବୁଧ ଯଦି ଦୁର୍ବଳ ରହୁଥିବେ, ଆପଣ ଋଣରେ ଘାଣ୍ଟି ହେଉଥିବେ, ଆପଣ କର୍ଜରେ ବୁଡ଼ି ଯାଉଥିବେ, ଆପଣ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମନ ମତାନ୍ତର ରହୁଥିବ, ଆପଣ ଶତ୍ରୁ ବୁଦ୍ଧି ହେଉଥିବ। ଏଇ ବୁଧ ଯଦି ଦୁର୍ବଳ ରହିଲେ ତାହେଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚର୍ମ ରୋଗ ବି ଆପଣଙ୍କ ଦେହରେ ଦେଖା ଦେଉଥିବ। ଏହାର ପ୍ରମାଣ ପାଇଲା ପରେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଯେ ବୁଧ ଶୁଭରେ ଅଛନ୍ତି କି ଅଶୁଭରେ ଅଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚର୍ମ ରୋଗ ଦେଖାଦେବ, ଜିହା ପୀଡ଼ା, ବାନ୍ତି, ତ୍ରିଦୋଷ ରୋଗ ମଧ୍ୟ ଏଇ ବୁଧଙ୍କ କାରଣରୁ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ବୁଧ ଯଦି ଦୁର୍ବଳ ଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ନାକ କାନ ଦୋଷ, ବାତ ଜନିତ ରୋଗ, ଚର୍ମ ରୋଗ, ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରୁ ତଳକୁ ପଡ଼ିଯିବା, ଯାନବାହନ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେବା, ଏସବୁ ଏଇ ବୁଧଙ୍କ କାରଣରୁ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ବୁଧଙ୍କୁ ଆଗେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରଖିବା ଦରକାର। ମଝି ଖୁଣ୍ଟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ହେଉଛି ବୁଧ, ମେରୁଦଣ୍ଡ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ବୁଧ। ବୁଧ ଯଦି ଠିକ୍ ରହିବେ ଠିକ୍ ରହିବ, ବୁଧ ଯଦି ଭାଙ୍ଗିଯିବେ ଘର ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଏ ବୁଧଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏକ ଉପାୟ କହୁଛି, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି କନ୍ୟା ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, এই ବୁଧକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ଡାକୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରହ ନବଗ୍ରହଙ୍କୁ ଆମେ କେବେ ମନେ ପକାଉନାହାନ୍ତି। ନବଗ୍ରହଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଏମିତି, ସେ ପ୍ରଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଉଠିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବୁଧକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣ ଚତୁର୍ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରଟି ଆପଣ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ମୋର ପ୍ରିୟ କନ୍ୟା ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଚତୁର୍ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରକୁ ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରହ୍ମା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଅଛି, ଇଏ ଚତୁର୍ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର, ଆର 4ଟି ମଧ୍ୟ ମୁହଁ ଅଛି। ଏଇ 4ଟି ମୁହଁରୁ ଇଏ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରକୁ ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରହ୍ମା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ମନୁଷ୍ୟ ନରହତ୍ୟା କରି ପାପ ଅର୍ଜନ କଲେ ମଧ୍ୟ এই ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଧାରଣ କଲେ ନରହତ୍ୟା ପାପରୁ ମଧ୍ୟ ମଣିଷକୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯାଇଥାଏ। ଚତୁର୍ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରକୁ ଯଦି ଋକ୍ ଯଜୁଃ ସାମ ଅଥର୍ବ ବେଦର ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଇଛି, ତାହେଲେ ଏ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଧାରଣ କଲେ ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ମୋକ୍ଷ ଫଳପ୍ରାପ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଧାରଣ କଲେ ବିଦ୍ୟା ବୃଦ୍ଧିର ଉନ୍ନତି ଘଟିଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଋଣ କର୍ଜରେ ବୁଡ଼ିଛନ୍ତି, ଏହାକୁ ଧାରଣ କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉପକୃତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଏହି ଚାରିମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଧାରଣ କରିବା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ କନ୍ୟା ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏହି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରକୁ ଧାରଣ କଲେ ମନୁଷ୍ୟ ସ୍ମୃତିହାନି ମାନସିକ କଷ୍ଟରୁ ଦୂର କରିପାରିବ। ଏହି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରକୁ ଧାରଣ କଲେ ମନୁଷ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ନିରୋଗ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଦେହରେ ଆଉ କୌଣସି ରୋଗ ଏତେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖାଦେବ ନାହିଁ, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ନେଇଛି ଚର୍ମ ଦେହ, ତେବେ ଶରୀ ଅଛି ତ ନିଶ୍ଚିତ ରୋଗ ବି ଅଛି। ତେଣୁ ରୋଗର ଉପଶମ କରିବା ପାଇଁ, ରୋଗ କମ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ତାହି ବ୍ୟବହାର ନ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଚାରିମୁଖୀ ଯଦି ଆପଣ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ 10ମୁଖୀ ଗୋଟେ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ମଧ୍ୟ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ
ଉପକୃତ ଭଲ ଫଳ ବି ମିଳିବ। କାହିଁକି ନା ଦଶମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ନବଗ୍ରହ। ନବଗ୍ରହ ଏହାକୁ ସାକ୍ଷାତ ମାନେ ନବଗ୍ରହଙ୍କର ଭଗବାନ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ବିଷ୍ଣୁ ଅଟନ୍ତି। ଏ ନବଗ୍ରହ ଯୋଉ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରକୁ ଦଶମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରକୁ ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ନବଗ୍ରହ। ଇଏ ନବଗ୍ରହ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ବିଷ୍ଣୁ ଭାବରେ ପ୍ରମାଣ କରାଯାଇଛି। ଏହାକୁ ଧାରଣ କଲେ ଗ୍ରହ ଦୋଷ ନିବାରଣ ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରହ ଦୋଷ ନିବାରଣ ହେବା ସହିତ ସର୍ପ ଦଂଶନ, ଦୁର୍ଘଟଣା, ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁରୁ ମୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ପୁତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଯୋଉମାନଙ୍କର ପିଲାପିଲି ହଉନଥିବ, ପୁତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଏହାକୁ ଧାରଣ କଲେ ଦୀର୍ଘାୟୁ ପୁତ୍ର ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଏହାର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ହେଲା ଓಂ ହ୍ରିଂ ନମ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣବେ ନମ। ତେଣୁ ଏ ଦଶମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଧାରଣ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଦଶମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଆପଣ ଧାରଣ ନ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ସେଇ ଚାରିମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଆପଣ ଧାରଣ କରିପାରିବେ। ଚାରିମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଯିଏକି ମୁଁ କହିଲି ବ୍ରହ୍ମା ଅଟନ୍ତି, ଏହାର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ବୁଧ ଅଟନ୍ତି, ମାଲିକ ବୁଧ ଅଟନ୍ତି। ଏହାକୁ ଧାରଣ କଲେ ବୁଧ ବହୁତ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବିଦ୍ୟା, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ, ବାକ୍ ଶକ୍ତି, ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି, ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି, ବୁଦ୍ଧି ଲାଗି ଏ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରକୁ ସଫଳତା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ସାକ୍ଷାତକାର ଯେଉଁମାନେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳତା ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଉପଯୁକ୍ତ ଅଟେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଏ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଯଦି ଧାରଣ କରିବେ, ଏହାର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ବି ଅଛି, ମୁଁ କହିବି ଓಂ ହ୍ରିଂ ବ୍ରହ୍ମ ଦେବାୟ ନମଃ। ତେଣୁ ଆପଣ ଏଇ ଚାରିମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଧାରଣ କରନ୍ତୁ, ନଚେତ ଦଶମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଚାରିମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଧାରଣ କଲେ ମଧ୍ୟ ଠିକ ହେବ, ଦଶମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଧାରଣ କଲେ ମଧ୍ୟ ଠିକ ହେବ। ଦଶମୁଖୀର ମୂଲ୍ୟ ଟିକେ ଅଧିକ ହେଇଯାଉଛି, ଚାରିମୁଖୀର ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଟିକେ ମୂଲ୍ୟ କମ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ମାଲିକ ଏଇ ଚାରିମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରକୁ ଧାରଣ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ କନ୍ୟା ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ କି ଆପଣ କଣ ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କର ଅଛି, ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ କଲେ କି ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ନିର୍ଘଣ୍ଟ ସମୟ ବିଷୟରେ କହିଲି, କୋଉ ତାରିଖରେ କ'ଣ ହେବ, ଆଉ ଏ ମାସଟି କିପରି ଅତିବାହିତ ହେବ କହିଲି, ଏବଂ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଆସୁଛି ଆମେ ଦେଖିବା। ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। କ'ଣ ଆସୁଛି ମୋର ପ୍ରିୟ କନ୍ୟା ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦୟା କରିଥିବେ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କୁହ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଡ ଆସିଛି, ଯେହେତୁ ଇଏ ହେଉଛି କିଙ୍ଗ ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକ୍ଲସ୍ କାର୍ଡ। ଇଏ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କାର୍ଡ ଆସିଛି ମୋର ପ୍ରିୟ କନ୍ୟା ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ। ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ନିଜ କାର୍ଡ, ଆପଣଙ୍କ ନିଜ କାର୍ଡ ଇଏ ଆସିଛି। କାରଣ ବୁଧ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି, ଇଏ କିଙ୍ଗ ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକ୍ଲସ୍, ଇଏ ହେଉଛି ମଧ୍ୟ ବୁଧଙ୍କ କାର୍ଡ। ବହୁତ ଭାଗ୍ୟବାନ ଆପଣ। ଏ ବୁଧଙ୍କ କାର୍ଡ ଯେହେତୁ ଅଛି, ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ପଦବୀ, ଏ କହୁଛି ଏ ମାସରେ ପଦବୀ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ। କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ଦ୍ୱାରା ସର୍ବଦା କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ କରିବେ, ତାର ଲାଭ କିମ୍ବା ପରିଶ୍ରମ ମୂଲ୍ୟ ହଉ ବା କ୍ୟାରିୟରର କିଛି ଫଳପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ କହୁଛି। ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ସଂଯୋଗ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କହି ଆସିଲେ ଯେ ଆପଣ କିଛି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି। ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଏଠି ତାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଳ ଏଠି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବାର ଯୋଗ ଦେଖାଦେଉଛି। କାରଣ ସର୍ବଦା କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ ସଫଳ ରହିବେ, ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ରହୁଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତମ ରହିବ, ଏ କାର୍ଡ କହିବା କଥା। ଯଦି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାରେ ଥିଲେ ତାହେଲେ ସେ ସବୁ ଦୂରେଇ ଯିବ। ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଖୁସି ଆନନ୍ଦ ନିଶ୍ଚିତ ରହିବ। ଲଭ୍ ରିଲେସନରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଛି। ଲଭ୍ ପାର୍ଟନରଙ୍କ ଠାରୁ ଯଦି କିଛି ବି ଉତ୍ତର ପାଇବାରେ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ମାସରେ ମିଳିବ। ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନେ ଆଜି ମୁଁ ନଜର କଲେ କହିବି ଲାଭ ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ, ଆଶା କରିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଳ ପାଇବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ, ଫାଇନାନ୍ସ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ୟାରିୟର ବନାନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନ ଭଲ ରହିବ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିଲେ ଯେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଳ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ରେଜଲ୍ଟ ଏ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି। ସବୁ ପରେ ବି ସାରାଂଶ ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରୁଟିନରେ କହିଦେଉଛି, ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଗତ ମାସ ଅପେକ୍ଷା ମୋର ପ୍ରିୟ କନ୍ୟା ରାଶି, ଗତ ମାସ ଅପେକ୍ଷା ନୋଟ୍ କରିକି ରଖନ୍ତୁ, ଗତ ମାସ ଅପେକ୍ଷା ଏ ମାସର ଫଳ ଅନେକାଂଶରେ ଶୁଭ ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କାହିଁକିନା କେତୋଟି କାର୍ଡ ନେଗେଟିଭ ଆସିଛି, 1 2 3 ଏମିତି ବି କେତୋଟି କାର୍ଡ ନେଗେଟିଭ କାର୍ଡ ଆସିଛି। ତେଣୁ ଗତ ମାସ ଅପେକ୍ଷା ଏ ମାସର ଫଳ ଅନେକାଂଶରେ ଶୁଭ ହେବ। ଦେହ ଭଲ ରହିବ, ଆୟ ସାମାନ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ମାସରେ ଦୂର ହେବ। ପୂର୍ବ କଳ୍ପନା ଆଂଶିକ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ପରସ୍ପର ଟିକେ ସନ୍ଦେହଜାତ ହୋଇପାରେ। ଚାକିରି ମଧ୍ୟମ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବେ, ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ ପଛେଇବେ ଅବଶ୍ୟ। ନୂଆ ସାଥୀ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ପଢ଼ାପଢ଼ି ପରିଶ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ହେବ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ କନ୍ୟା ରାଶି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଡ ରହିଛି। ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ଏମିତି ଏ ମାସ ଆପଣଙ୍କର ଯେତିକି ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଲି, ସେ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣଙ୍କ ଚଲାପଥ କୁସୁମିତ ହେଉ। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏହି ମାଧବ ପବିତ୍ରବାଣୀ ରାଶିଫଳ, ଦୈନନ୍ଦିନ ରାଶିଫଳ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ, ମାସିକିଆ ରାଶିଫଳ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ। ଆପଣ ପ୍ରତିକାର କଥା ଯଦି ଜାଣିବାକୁ ଆଉ କିଛି ଚାହୁଁଥାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ କୁଣ୍ଡଳୀ ଆମକୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କରିବେ, ତାର ପ୍ରତିକାର ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ବତେଇବୁ। ଆଉ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ଦେଇଛୁ, ଯାହା ଯେତେ ସମସ୍ୟା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଅଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ନମ୍ବର ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟା 6ରୁ ରାତି 9 ଭିତରେ ଆମ ସହିତ ସିଧା କଥା ହେଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଦୁଃଖ ସୁଖକୁ ସେୟାର କରି ତାର ପ୍ରତିକାର ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଇପାରିବେ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସମୟ ଅତିବାହିତ ହେଇଛି, ଆପଣମାନଙ୍କଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଇ ରହୁଛି। ନମସ୍କାର।